안녕하세요. 오늘은 2026년 1월 30일 금요일 에베소서 2장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 에베소서 2장 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 그러므로 생각하라. 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 무리라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받는 자들이라. 그때에 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라. 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 원수된 것 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 새 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼 데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운 데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘. 죄송합니다. 네, 이어서 영어 성경입니다. Ephesians chapter 2 Made alive in Christ. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ
even when we are dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace, and in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 에페소진의の手紙第2章。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように、生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。
神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天井に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘 본문의 소제목을 보면 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리셨다. 그리고 십자가로 화목하게 하셨다 라고 나옵니다. 네, 그러면서 19절에 보면 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 라고 말씀하고 있습니다. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 하나님의 권속이라 입니다. 네, 하나님의 권속이라는 단어를 일본어 성경에서는
하나님의 가족이라는 단어를 썼습니다. 그래서 하나님의 권속, 하나님의 가족을 일본어로는 카미노 카조쿠, 카미노 카조쿠라고 말합니다. 네, 가족이라는 한자를 같이 써서 발음이 많이 비슷하죠. 가족을 카조쿠라고 합니다. 네, 예수 그리스도를 통해서 우리를 자녀 삼아 주셔서 우리는 하나님을 언제든 아바, 아버지라고 부를 수 있는 것이 얼마나도 큰 축복인지 모르겠습니다. 그러나 아직도 우리 주변에는 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리지 못하고 알지 못하는 자들이 참 많습니다. 계속해서 저와 여러분의 삶을 통해서 복음이 흘러가고 많은 사람이 주님을 믿고 주님께로 돌아오는 놀라운 일들이 일어나기를 간절히 소망하며 기도합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.